गंगा मैया से साक्षात्कार। डॉक्टर बरसाना चतुर्वेदी लिखा हुआ पाठ। इस पाठ का हिंदी सारांश इस तरह से है। लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा माता के सचिव से समय ले चुका था। गंगा माता मंदिर में विराज रही थी, पर उदास दिख रही थी। लेखक ने अपने प्रश्न लिखकर ले गए थे। पहले प्रश्न में गंगा माता में प्रदूषण हो रहा है। माता में वह शक्ति है जिससे प्रदूषण अपने आप नाश हो जाता है, लेकिन देश का वातावरण ही कलुषित हो गया है तो गंगा माता भी बच भी नहीं सकती है। यह तो माता का उत्तर था। मनुष्य का चरित्र अब सिर्फ शब्दकोश में ही है, क्योंकि सेवा करने से ही चरित्र बनता है। सेवा ही परम धर्म है के स्थान पर मेवा ही परम धर्म कहने लगे हैं। गंगा माता कहती है कि सत्य तो निर्भय है, उसे किसी को डर नहीं है। व्यापारी मुझ में स्नान करके गंगा माता की जय हो नारा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। गंगा माता के कहने के अनुसार प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आकर नहाते हैं, मेरे निर्मल जल को कलुषित करते हैं। लेखक कहता है कि अपने देश में धर्म को जीवित से अलग कर रखा है। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। और लेखक गंगा माता से पूछता है कि इस कार्य को कैसे किया जाए। तब गंगा माता उत्तर देती है कि महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ रही है। धर्म भी व्यापार जैसा हो गया है और कुर्सी के लिए लोग झगड़ते हैं। पर लेखक के अनुसार बाजार में सस्ते दाम में बहुत कुर्सियां मिलती है, लेकिन कुर्सी का मतलब समझाते हुए कहता है कि कुर्सी से मतलब शक्ति यानी वैभव, धन, कीर्ति, सम्मान आदि। जब यह कुर्सी व्यक्ति से छीन जाती है, तब वह लैला के पीछे मजनू जैसा घूमता है। तब लेखक को ज्ञान का अनुभव होता है। वह फिर पूछता है कि हमारे श्रेष्ठ लोगों में से कुछ डाकुओं से संबंध बनाते हैं, क्या यह सच है? तो गंगा माता कहती है कि जब जीवन मूल्यों का अंत होता है, तब यही परिणाम होता है। तुम मेरी प्रदूषण के बारे में कहते हो, पर दक्षिण की कावेरी बहू से यह पता लगा कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य के संपर्क से आत्महत्या कर ली। लेखक के अनुसार सच मनुष्य बहुत गिर गया है। मनुष्य के कुकर्म को देखकर पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। गंगा माता कहती है कि मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप में खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया, पर ये मेरे भक्त अपने ही भाई बहनों को मार रहे हैं। ये सब घटनाएं मुझ में प्रदूषण लाए हैं। जब लेखक भविष्य के बारे में पूछता है, तो गंगा माता कहती है कि बेटा, प्रकृति माता सर्वशक्तिमान है। जब पतन चरम सीमा तक पहुंचती है, तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। इस तरह गंगा माता ने साक्षात्कार लेखक ने करके दिखाया है। तो विद्यार्थियों, अब आइए कन्नड़ के अंदर इस गंगा मैया का साक्षात्कार का हम सारांश लेने की कोशिश करेंगे। गंगा माತೆಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ। ಲೇಖಕರು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿತಳಾಗಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಾಸ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಲೇಖಕರು ತಾಯಿಯ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಚಿಗುರೆಯ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಲೇಖಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಗಂಗಾಮಾತೆಯು ಇದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಇದು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗಂಗಾಮಾತೆಯು ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಹೊಡೆದೊಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದಾಗ ದೇಶದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತವಾದಾಗ ತಾನು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ? ಚರಿತ್ರೆಯು ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇವೆಯು ರಾಣಿಯನ್ನೇ ಹೊಡೆದುಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನರಾದರು. ಹೀಗೆ ಗಂಗಾಮಾತೆಯು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಸತ್ಯವು ಸದಾ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಗಂಗಾಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಮಶವು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನೀರನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜೀವನದಿಂದ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಬಯಸಿದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗನೇ, ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಲಂಚುಗಳಿತನ, ಪಶುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಗಾಮಾತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕುರ್ಚಿಗಳು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕುರ್ಚಿ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ, ವೈಭವ, ಹಣ, ಸನ್ಮಾನ, ಕೀರ್ತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಲೈಲಾನ ಹಿಂದೆ ಮಜ್ನು ತಿರುಗುವಂತೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಗಂಗಾಮಾತೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದರೋಡೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯವಾದಾಗ ಇಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಕಲ್ಮಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ. ಆ ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾವೇರಿ ಸಹೋದರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸರ್ಪವು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಳು ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹೌದು ತಾಯಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಿಗಿಳಿದನು? ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಇವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಗುತ್ತಿವೆ. ಭೂಮಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಬ್ಬ ಸುಪುತ್ರನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದನೆಂದು ಇಂದು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹರಿಜನರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉಣಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕು ಎಂದು ತಾಯಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು? ಈ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಗನೇ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ನಡೆದಿತ್ತು. ಪತನವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಆಗಲೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಿರಣಗಳು ಹೊಮ್ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಂಗಾಮಾತೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಮೋಸ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಲೇಖಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೆಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಸನಲಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.